गुरसिखा मन वधाइयां जिन मेरा सतगुर मिठा राम लागे। गुरसिखा मन वधाइयां जिन मेरा सतगुर मिठा राम लागे। कोई कर सोना वे हरे नाम की सो लगे गुरसिखा मन मिठा। करके गुर सिख कहलाई है जिन्ना मेरा सतगुर टुटा। नानक हरे हरे होया हरे हरे मन उठा। नानक हरे हरे होया हरे हरे मन उठा। वाहे गुरु सलोक महला फिक्को फिक्का सदी है फिक्के फिक्की सोए। फिक्का करके सट्टी है मुंह तुका फिक्के पाए। फिक्का मूर्ख आखी है पाना लरे सजाए महला पहला। अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल। 68 तीरथ जे ना मैं उतरे नाही मैल। जिन पटे अंदर बाहर कुगड़ते भले संसार। तिन के हो लगा रब देखने विचार। बसे लंगरों चुप भी कर जाए परवाह नहीं किसे केरी। बाज सचे ना दरवाट ऊपर खर्च मंगा जो देता खाए। दीवानी को कलमे का मौतुमा मेल। डाले लेखा पीड़ छुटे नानुका जो तेल पौड़ी आपे ही करना पियो। घर आपे ही कहताई है देख कर अपना कर कच्ची पकी सारी है। जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है। जिसके दिल पर जो सारे भुवनों में सारी है। अपन हत्ती अपना आपे ही कार सवारी है। कार सवारी है आपे ही कार सवारी है। आपे ही करना कियो कला पे ही तैतारी है। देख के कीता अपना दर कच्ची पक्की सारी है। जो आया सोच सी सब कोई आई वारी है। जिसके जी प्राण को साई मनो विसारी है। अपना थी अपना आपे ही कार सवारी है। आपे ही कार सवारी है। आसा महला चौथा जिना बेटिया मेरा पूरा सतगुरु। जिना बेटिया मेरा पूरा सतगुरु। तिन हर नाम मेरा राम राजे। किसकी तृष्णा भुख सब उतरे। जो हर नाम से आए जो हर हर नाम से आए। तिन जम नेड़ ना आवे। धन नानक को हर कृपा कर जपे हर नाम करावे। जिना बेटिया मेरा पूरा जिना बेटिया मेरा पूरा जिना बेटिया मेरा पूरा सतगुरु। सलोक महला तुझा एह कि नहीं आस की। पूजा लगे जाए नानक आसिल कांडी है। सदगी रहे समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए। आस के ना आखिए जे लिखे बरते सोए महला दूजा। सलाम जवाब घूमे करे मुंडों गुथा जाए। नानक
भगतों में कुड़ियां पाए नंगाई पाए जितसे भी है सुख पाइए सो साहेब सदा संभालिए जितकी तबाही है अपना संतान बुरी क्यों कालिए मंदा मूल न की जई दे लंबी नजर ने आली है जो साहेब नाल नहारी है ले पासा डाली है ऊपर काली है सिवाय जिससे भी सुख पाइए सो साहिब सदा संभालिए जिसकी पाइए अपना सागार बुरी जो डालिए मंदा मूल की जई दे लम्बी नजर निहालिए जो साहिब नाल नहालिए ते बेहा पासा डालिए किछ लाहे ऊपर खालिए किछ लाहे ऊपर खालिए जिन गुरमुख नाम ते आया जिन गुरमुख नाम ते आया तिन फिर ना होई राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेवया 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 तना सुख सब होई जिना नानक सतगुर बैठिया तिना मिलिया हर सोई चाकर लगे चाकरी नाले काटवाद करे कनेरिया कसम न पाए साध आप गवाए सेवा करे ताकत पाए मान नानक सो लगा ते सबले लगा सो परवान तो जी होए सो मैं मुका कहरावा विजय बेटर मंगे अमृत वे कोए न्याओ ध्याने दोस्ती कदे ना आवे रास आ जाने ते हो वर्ते वे को निर्जास वस्तु अंदर वस्तु समावे दूजी होवे पास साहिब से ती हुक्म न चले कहीं बड़े अरदास मूर्ख माने कूड़ो होवे नानक सिद्ध विकास नाले आए दोस्ते वंडारू सोने पानी के अंदर नीत गिरो किसका ताव ना दे हो करे कम न सके रास रात तंगी करे दूधी पीवे रास मोड़ी शंकर लगे जागरी दे चले कसमे पाए और मत किसनु अंगली हो वजो बिनु ना आए वजो गवाए अगला मुए मोर बना खाए नानक हुक्म ना चले ना कसम चले अरदास ना कसम चले अरदास नाल कसम चले अरदास पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पाए और मोतिस नु अगली ओ वजो बिधूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो गवाए अगला मुंह पाना खाए जिसदा दिता खावना किस कहिए साबास नानक हुक्म न चली नाल खसम चले अरदास नाल खसम चले अरदास जिन अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखण हारा राम राजे तिनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर से मन मानिया सब दुष्ट चक मारा
आया अरे रखण हारा रखण हारा रखण हारा रखण हारा। श्लोक महला दूजा एक नहीं दात आपस ते जो पाइए नानक सा करमात साहिब दुख है जो मिले महला दूजा एक नहीं चाकरी जित भौक समा न जाए नानक सेवक काढ़िए जिसे ती खसम समाए पौड़ी नानक अंत न जापने हरता के पारावार आप कराए सकती मेरे आप कराए मार एक ना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिस्यार आप कराए करया हाँ कैसो करी पुकार नानक करना जिन दिया फिर किसी करनी सार सिवाए गुरु। पौड़ी नानक अंत न जापने हंसा के पारावार आप कराए सागती फिर आप कराए मार एक न गली जंजीरिया चुरी चले बिस्यार आप कराए करे आप कैसो करी पुकार नानक करना दिल की आप जिसे करनी सार जिसे करनी ऐसी प्रीत करो ऐसी प्रीत करो ऐसी प्रीत करो मन में ऐसी प्रीत करो ऐसी प्रीत करो ऐसी प्रीत करो मन में ऐसी प्रीत करो ऐसी प्रीत करो ऐसी प्रीत करो मन में ऐसी प्रीत करो मन में ऐसी प्रीत करो ऐसी प्रीत करो ऐसी प्रीत करो मन में ऐसी प्रीत करो मन में आठ पहर तब जानो ने आठ पहर तब जानो ने जी आठ पहर तब जानो ने आठ पहर तब जानो ने ऐसी प्रीत करो मन में ऐसी प्रीत करो मन में ऐसी प्रीत करो ऐसी प्रीत करो ऐसी प्रीत करो मन में ऐसी प्रीत करो ऐसी प्रीत करो ऐसी प्रीत करो मन में। मन में सिंचो हर हर नाम
हर नाम मन में मन दिन कीर्तन हर गुण गाम मन दिन कीर्तन हर गुण गाम ऐसी प्रीत करो ऐसी प्रीत करो ऐसी प्रीत करो मन मेरे ऐसी प्रीत करो ऐसी प्रीत करो ऐसी प्रीत करो मन मेरे ऐसी प्रीत करो मन मेरे कहो नानक जाके निर्मल भाग 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 हर चरणी आपका मन लाग हर चरणी आपका मन लाग ऐसी प्रीत करो ऐसी प्रीत करो ऐसी
तक दर्श निहारी अगम अगोचर सतगुरु अगम अगोचर सतगुरु बोले मुख पे सुनो संसारी कल जुग पीढ़ी सोटिया मैं चलनी हुई उसार खलारी मैं चलनी हुई उसार खलारी जुग जुग सतगुर तारे अवतारी जुग जुग सतगुर तारे अवतारी ऐसी प्रीत करो मन मेरे 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 ऐसी प्रीत करो मन मेरे। परम सम्मानयोग हाजरा हजूर ज़हरा ज़हूर सर्व कला भरपूर बाणी दे बहुत नाम दे जहाज सरवरे कायनात तख्त चवल छत्र दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र आनंदमयी बरकतमयी गोद विच जुड़ बैठी साध संगत मनोविरतियां एकागर करिए मन नूं निरंकार दे चरणों नाल जोड़न दा यतन करिए अरदास करिए निरंकार दे चरणों विच तू मेहर दे घर विच आया है पातशाह रहम कीता है तरस कीता है साडे उते जो अमृत वेले उठा के अपनी निकी गोद विच बैठण दी थां दित्ती है तेरा कोटान कोट शुकराना है रोम रोम शुकराना है पातशाह शुकराना ही करना बनता है साथ संग क्योंकि जिस उत्ते उसकी नज़र हो गई जिसनों तेरी नज़र ना लेखा पूछी ये निशानी है साध संगत जिस उत्ते उसकी नज़र हुंदी है उसनों सब तो पहला संगत विच लिया के बिठांदा है अत उचे वड भाग हन सारियां दे जो अमृत वेले तो संगत विच आके जुड़ बैठे ये बड़े भागां दी निशानी है ये मेहर कीती है उसने तां उद्यम बख्शिया है तां उद्यम करके अमृत वेले उठ के आके इत्थे जुड़ बैठे ये उसकी मेहर दी निशानी है साथ संगत हुण यही अरदास करनी है जो पंचम पातशाह इस शब्द राही बिलावल राग विच कर रहे हैं कि ऐसी प्रीत करो मन मेरे आठ पहर प्रभ जानो प्रीत कैसी हुए साथ संगत प्रीत ऐसी हुए कि हर वेले वो निरंकार नेड़े जापे पर होएगा किवें उस वास्ते उद्यम करना पड़ेगा एक कदम पुटना पड़ेगा पहला कदम पुटांगे तां दूजा पुटांगे ना भाई बाणी तक आख्या है कि चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल तू एक कदम ता चुक भाई उस परमार्थ दे रस्ते उते तू एक कदम चुकेगा ता फिर सतगुर कोट पैंडा अगे हुई लिखा और करोड़ा पैंडा चल के आएगा तेनू लैण वास्ते भाई पर तू ता चल पहला तो यही बेनती करनी है कि कृपा करो साडे ऊपर कि साडा मन भी आप जी दे चरणों नाल जुड़ जाए इस मन की भटकना भी मुक जाए सच्चे पातशाह जिस वास्ते असी संसार ते आए हाँ किस वास्ते आए हैं साध संगत ये मनुखा जन्म दा लाहा खट्टण वास्ते ते जिस दे अंदर ये भावना पैदा हो गई कि मैं इस मनुखा जन्म दा लाहा खट्टना है फिर साध संगत बहुत कुछ प्राप्ति हो सकती है बड़ियां दातां मिल सकदियां हैं किहड़ी प्राप्ति हो सकती है साध संगत
84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਢਾਉਣੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਮਨ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੋ ਨੇ। ਮਨ ਮੈਂ ਸਿੰਚੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਅਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ 10 ਨੂਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਾਹ ਉੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਘਾਹ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਾਹ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਤਨਾ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਰੀਬੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰੇ ਹਨ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਾਣਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਲਵਾਰ ਮੰਗਵਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਤਲਵਾਰ ਮੰਗਵਾਈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੱਲੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਲਿਕ ਕਰੋ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵੀ ਸਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਾਸਮ ਬੇਗ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਏ ਵੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ 2 ਵੱਡੇ ਹਾਕਮ ਭੇਜੇ ਸੀ, 2 ਆਲਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਆਲਮਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸੀ ਪੀਰ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਕੇ ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ
ਗੱਲਾਂ, ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹਨ ਭਾਈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ 11 ਸਾਲ ਸੀ। ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸੀ ਪਰ ਉਦਮ ਵਿੱਚ, ਅਕਲ ਵਿੱਚ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਇਸਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ, ਆਲਮਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹਨ ਭਾਈ, ਉਹ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਡੋਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਿਆ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਏ ਬਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਗਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਮਨ ਇਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕੋਈ ਐਸੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਣੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇਹ ਦਾਤ ਨਾ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿੱਚਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਆਗਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜਾ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਚੜ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਨੇ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਘਾਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਡ ਬਣਾਈ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਨ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭੇਟ ਲੈ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੋਲ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ
ਇੱਕ ਟਕਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਟਕਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੰਡ ਇਸਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਘਾਹ ਦੀ, ਉਹ ਟਕਾ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ। ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕੇ ਹਨ। ਆ ਕੇ ਇਸਨੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੱਲ। ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਸ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੇ ਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਬਾਈ ਇਹ ਘਾਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਇਹ ਘਾਹ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਬਾਈ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਡੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਇਤਨਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਣ ਦੇ ਭਾਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਪੰਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ, ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਤ ਪੁਕਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਿੱਖਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਿੱਦੀ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਉਤਨੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ ਜੋ ਆਖੇਂਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇੱਕਦਮ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਇਸਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਤੁਸ ਸੁੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁੜ 84 ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ ਬਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਗਾਂਹ ਕਿਸਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਇਸਨੇ ਉਹ ਟਕਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਥ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੰਬੂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਤੁਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੇਖਾਂ ਬਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਇਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ। ਉਹ ਪੰਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ, ਟਕਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ ਹਨ ਇਸਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੈਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ, ਬੋਲ ਬਈ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਤੁਠੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਹੀ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਮਨ ਬਦਲਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇਹ ਚੰਦੂ ਨੂੰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸਨੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਐਸਾ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਗਲੀ ਕੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੜਪੁੰਜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸਨੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਤੇ ਤਤੀ ਰੇਤ ਪਵਾਈ ਸੀ। ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ।
ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਭੜਪੁੰਜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰਮ ਰੇਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਪਵਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਸੀ। ਇਤਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਕੜਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੇਤ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੰਜ ਇਹ ਚੰਦੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਐਸੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਦੀ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਜਾਗ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਜਾਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਤ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਗ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਹਰ ਚਰਣੀ ਤਾਂ ਕਾ ਮਨ ਲਾਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੁੜੀਏ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਗ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਗ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਗ। ਹਰ ਚਰਣੀ ਕਾਕਾ ਮਨ ਲਾਗ, ਹਰ ਚਰਣੀ ਕਾਕਾ ਮਨ ਲਾਗ। ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ। ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ। ਗੁਰਦੇਵ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਗੁਰਦੇਵ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਗੁਰਦੇਵ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ।
सिमरिए गुरु तेग बहादुर सिमरिए जुग जुग भगत उपाया मैं रखदा आया राम राजे हर आपस कुछ हर मारिया प्रहलाद कराया अंकारिया लिंग का मिट दे नाम देव मोकलाया जन नानक ऐसा सेविया अंत ले आपे पांडे साजियन आपे पूर्ण दे एक ने दूध समाई एक चुल्ले रहन चढ़े एक ने हाली पै सबन एक ऊपर रहन खड़े तेना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा आपे साजे करे आप जाए भी रखे आप तेस विच जानते उपाय के देखे थाप उथाप किसनु करिए नानका सब किछ आपे आप बौरी बड़े किया बड़े आइया कित कहना कहन न जाए सो करता कादर करी ते जिया जित समाए साई कार कमावड़ी छोटी जिन्ने पाए नानके की बाहरी और दूजी नहीं जाए सो करे जित से रजाए रजाए सुध पाए गुरु जी का खालसा पाए गुरु जी की फतेह फतेह पाए गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह पौड़ी बड़े किया बड़े आइया किच कहना कहना जाए सो करता कादर करे दे जिया रिजक संभाल साई कार कमावनी तुर छोड़ी तिने पाए नानके की बाहरे और दूजी नाई जाए सो करे जे तिसे रजाए सो करे जे तिसे रजाए सुध राम कली महला तीजा आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी मारे सतगुरु मैं पाया राग कर परिवार परिया ससद गावण आइया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना सबना भला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे साचे साहेबा क्या नहीं करते सदा सिख साला तेरी नाम मन बसावे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते साचा नाम मेरा आधारो बरसात सुख मन आए वैसे आदि में निशान सब बुझाइया कहे नानक सुनो संतो सब करो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਸਲੋ ਇਸ ਰਾਤ ਗੋਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਗੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਹਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।